सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। राहुल गांधी तो बाद प्रियंका गांधी पुजी पंजाब। बठिंडा विच राजा वड़िंग ते गुरदासपुर विच सुनील जाखड़ ने कीता प्रचार। मोदी सरकार दे बिन्ने निशाने बेदबी नोटबंदी जीएसटी कर्ज माफी ते चुक्या सवाल। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल वालों भी प्रचार जारी। मोदी सरकार दी नीतियां नूं दस्सिया लोक विरोधी, पर लोकां वालों केजरीवाल का विरोध भी लगातार जारी। मजीठिया तो माफी मंगण तो खफा ने लोग। सन्नी देओल वालों भी प्रचार लगातार तेज। रोड शो कर लोकां तो लै रहे ने समर्थन। घट बोलना ते वध काम करना दस रहे ने अपनी आदत। नवजोत सिद्धू ने भी बठिंडा रैली विच बादलों के विन्ने निशाने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी करने वालों नूं सज़ा ना दवा सकिया तां सारी उम्र चैन नहीं आवेगा। 17 तरीक नूं मुड़ राजा वड़िंग लई 10 रैलियां करन दी कही गल। ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने घेरिया चंडीगढ़। हज़ारां किसानां वालों राज भवन के बाहर धरने देण दे प्रोग्राम नूं पुलिस ने कीता नाकाम। मारियां डांगां ते सुट्टियां पानी दीआं बुछारां। किसानां ने कहा, जे मंगां ना मनियां तां मुड़ आवांगे चंडीगढ़ घेरन। ते हुणे इन्हां खबरां दा विस्तार। चुनावी माहौल पंजाब विच इस वेले सिखरां ते है। कांग्रेस की जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी ने अज कांग्रेस के बठिंडा तो उम्मीदवार राजा वड़िंग के हक में रैली की। उन्हों की यह पंजाब विच पहली सियासी रैली सी। इस रैली दौरान उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत पंजाबी भाषा विच बोले सोनेहाल का जयकारा लगांदियां कीती ते उन्होंने कहा कि उसका पति भी पंजाबी है। उन्होंने हर मुश्किल का सामना हसदे हुए किया। उन्होंने पंजाबियों की धरती ते पंजाबियों की कौम नूं सलाम किया। उन्होंने कहा कि पंजाबी कौम हर मुश्किल का सामना डट के करती है ते सदा खुश रह के चढ़ती कला विच रहिंदी है। दस दईए कि इस पंजाबी के भाषण तो बाद उन्होंने अपना बाकी का भाषण हिंदी में ही दिता। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को बेदबी नोटबंदी जीएसटी कर्ज माफी आदि कई मुद्दों ते घेरिया। उन्होंने पंजाबियों को सोच समझ के वोट पाने की अपील की। तो बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो बोले सोनिहाल। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा घरवाला पंजाबी है। हर मुसीबत का सामना उन्होंने मुस्कुराते हुए किया। मैं पंजाबियों की धरती ते पंजाबी कौम नूं सलाम कर दिया। पंजाबी कौम हर मुश्किल का सामना डट के कर दी है ते सदा खुश रह के चढ़दी कला विच रहिंदी है। अब मैंने अपनी पंजाबी शो ऑफ कर दी, पूरा भाषण हिंदी में दूंगी। सुना है कल प्रधानमंत्री जी आए थे और सुना है कि इसी मैदान में उनकी मीटिंग लगी, और ये भी सुना कि उनके झूठों के सिलसिले का जवाब बठिंडा के आसमानों ने दे दिया। शायद इनका खुद का रेडार सबसे पहले अपने वचनों पे होना चाहिए। 2014 में इन्होंने आपसे कहा कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे। किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए? नहीं आए। कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। आपकी आय दुगनी हुई? इनकी नोटबंदी की एक नीति से 50 लाख रोजगार घटे। इनके शासन में 24 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। लोकसभा चोणां दे प्रचार लई पंजाब पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अज सवेर समय बरनाला दी पार्क विच सैर की। केजरीवाल विधायक गुरमीत सिंह मीठेर दे घर ठहरे सन ते अज सवेर समय उन्हां बरनाला दी पार्क विच चक्कर लगाए। पार्क विच सैर करते लोगों को यह यकीन ही नहीं हो रहा सी कि एक मुख्यमंत्री उन्हां कोल इस तरह खड़ा है। इस दौरान लोगों ने सैल्फियां भी लईआं। लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने पंजाब के किसी मुख्यमंत्री या मंत्रियों को इन्ने नेड़े तो देखने का मौका नहीं मिला, पर अज दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने जरूर देख लिया है। इस दौरान केजरीवाल ने लोगों को दिल्ली के मॉडल बारे जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि दिल्ली में लोगों को सिक्ख्या ते सेहत सेवावां किस तरह वधिया ढंग नाल मुहैया करवाईयां जा रही ने। आम आदमी पार्टी कह रही है जैसे दिल्ली में अच्छे काम करे ऐसे पंजाब में अच्छे काम करेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है भगवंत मान ने जिस तरह से संसद में पंजाब के मुद्दे उठाए, आज तक 70 साल में किसी भी
कांग्रेस वाले ने या किसी भी अकाली दल वाले ने उठाए। भगवंत मान ने सबसे बड़ा काम किया। 27 दिसंबर 2018 को साहिबजादों की कुर्बानी के लिए उसने पूरी संसद से श्रद्धांजलि दिलवाई। पूरी संसद से पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि साहिबजादों की श्रद्धांजलि पूरी संसद ने, सारे बड़े बड़े नेता आपने देखोगे, राहुल गांधी वगैरह सब खड़े होके, और वो भगवंत मान के प्रयास से हुआ। बादल साहब गए, उन्होंने क्यों नहीं करवाया? संसद में गए, ढींढसा साहब संसद में गए, उन्होंने क्यों नहीं करवाया? कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता 70 साल में गए, उन्होंने क्यों नहीं करवाया? 70 साल के बाद आज भगवंत मान ने किया है। और अब ये प्रस्ताव पारित हो गया कि हर साल 27 दिसंबर को छोटे साहिबजादों को श्रद्धांजलि देगी देश की संसद। तो भगवंत मान ने जिस तरह से काम किए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से मैं जा रहा हूँ, जनता जो प्यार करती है उनको बहुत भारी मतों से जीतेगी। ਉਧਰ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਸੇ ਮਾਫੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਮਜੀਠੀਆ से माफी मांगी है, मजीठिया से माफी मांगी है। अच्छा, मांगे के मांगी थी? पहले केस कर देते हैं फिर बाद में माफी मांगते हैं, बट हमारी पंजाब की जनता को गुमराह करते हैं। केजरीवाल ने मांगी है, क्यों मांगी है माफी? हमारा पंजाब का गान कर दिया इसने। केजरीवाल दोगला बंदा है, उसको भी लोगों को पार्लियामेंट में नहीं बिठाना चाहिए। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਘੱਟ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਲਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਬੁਲਾਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਫੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ 10 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਸਦਾ ਲਈ ਭਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। मैं एक गल तुहानू कह के अपनी गल नू खत्म करूं 17 तरीक नू राजा वड़िंग ने कहूं 10 रैलियां करके जा बठिंडे ते 10 रैलियां करके जाऊंगा। याद रखो मेरी गल वीरो, मैं एको गल कहनी है कि जे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जिंदगी गुरु साहब की बेअदबी करने वाले नू सजा ना दवा सकिया ते ओदी रूह सदा लई भटकदी रहूगी, सदा लई भटकदी रहू, सदा लई। मैं नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवंत सिंह अज इस बठिंडे की धरती के उत्ते प्रण लेना कि जे मैं अपने गुरु का सम्मान ना रख सकिया ते राजनीति सदा लई छड्डूंगा। अज तुहाडे सामने कहना टका के और जिन्हां नशे बेच के साडियां पीढ़ियां तबाह कीतियां, जिन्हां नशे बेच के साडियां पीढ़ियां तबाह कीतियां, 3 पीढ़ियां बर्बाद करतियां। अतवाद एक पीढ़ी, दूजी पीढ़ी नशियां च, तीजी पीढ़ी अज छड़ के अमरीका जाई जांदी है, आस्ट्रेलिया जाई जांदी है ते फिर उन्हां पीढ़ियां दे लई असीं जिंदगी च कुछ नहीं कर सकांगे। इलेक्शन अगले इलेक्शन लई नहीं, अगली पीढ़ी दे लई लड़े जांदे हैं। मैं नवजोत सिंह सिद्धू वचन दे के चलिया कि प्रियंका जी, राहुल जी और कैप्टन साहब दे लई 17 तरीक नूं आऊंगा और इन्हां दा तख्ता उल्टा के जाऊंगा। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद टीवी 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਧਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। देखो कैप्टन साहब साडे छोटे कैप्टन है, बड़ा कैप्टन राहुल गांधी है। जदों साडे छोटे कैप्टन ने कहता भी मैं 13 चों 13 सीटां जित रहा तो होर उन्हां नूं जिताउण दी लोड़ की है, तुसीं मैनूं समझा दो। एंड फिर साडी आशा कुमारी स्टार प्रचारक है। एंड जदों कैप्टन साहब ते आशा कुमारी ये सोचते हैं कि मैडम सिद्धू इन्ना डिजर्व ही नहीं करती कि वो एक टिकट भी लै जे ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਣ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਲੋ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੋਡ ਛੋਟੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣ, ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੜਿੰਗਾ ਬਣੀਏ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਨ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਲੋਬੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਲੀਗਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ। ਨੱਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਕਿਰਾ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ। ਜੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਕਰਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜੀਦਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਕਾਰਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ 2015 ਤੱਕ 3,18,528 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰਕੇ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਲਾਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚਲਾਏ ਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਰੈਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਗੂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕਿਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤ ਸੈਂਟਰ ਫੈਡਰਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧਨ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today we are here to discuss why it is important for us to honor this time. This piece of cloth that has been blessed by our gurus and becomes a part of our lives every day when we tie it with grace and love around our head. Why did so many of the Guru Sikhs sacrifice everything so that we have the right to wear this crown on our head? When the rulers of the land declared a price on the head of the Sikh, it did not deter Bhota Singh and Garja Singh from standing tall and speaking up against oppression and injustice in this world. Bhai Taru Singh Ji offered his scalp cut, but not his kids. Every day in our lives we remind ourselves, Jina Singha Singhiyan, ne dharam hek sees the day, band kataya, khopriyan lahaiyan, chakriyan di chare, arya na charaye gaye, fir dwariyan di seva lekar baaniyan ki dharam nehi khaya, sikhi kesa suwasa na लगाए,
तिन्हां दी भलाई दा ध्यान रखदे। खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार हुए तो क्या हुआ जीवत के 1000। Sahijaza Ajit Singh Ji was the eldest of Guru Gobind Singh Ji's 4 sons. Before him and his brothers, their grandfather Guru Tegh Bahadur and his great-great-grandfather Guru Arjan Sahib had also been executed by the Muslim Mughals in the name of Islam. Guruji's 2 elder sons, along with only 40 soldiers, took on a huge army of Mughals and displayed great valor and attained martyrdom. So, what inspired them that they gave the ultimate sacrifice? ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 4 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਆਪ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੱਜਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਆਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪੀਚਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਬੇਦਬੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ, GST, ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਰਥਨ। ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ 10 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਕਾਮ। ਮਾਰੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੇਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।